गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। ये भिडियो आम द्वितीय समाप्ति सूचक मान निर्धारण 2026 षष्ठ श्रेणीर इतिहास एवं राजनीति विज्ञान क्वेश्चन देखा। तो यह हूँ एनुअल एग्जाम 2026 क्लास 6 रो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन गुड़िक कौन रही देखना। तेरे प्रति प्रश्नर मूल्य डाहाण पाखे दि जाइए। 1 ରୁ 5 नंबर पर्यंत प्रश्न निमंते 4टी संभाव्य उत्तर दि जाइए। से ठीक उत्तरटी को बाछि पाख कोठरी टिक चिन्ह दियो। देइछि कोणार्क मंदिर केउं नदी कूल निर्मित होइथिला? प्राची नदी ना चंद्रभागा नदी ना दया नदी ना महानदी? तेबे तार आंसर ही जीवो चंद्रभागा नदी मुहाण रे। ऑप्शन गो राइट आंसर। 2 नंबर केउं जुगरे मनुष्य प्रथमे कृषि कार्य आरंभ करथिला? पुरातन प्रस्तर जुग ना आधुनिक जुग ना नूतन प्रस्तर जुग ना ताम्र प्रस्तर जुग? तेबे ताहा ही जीवो कोन ना नूतन प्रस्तर जुग। ऑप्शन ख राइट आंसर। तापरे 3 नंबर देइछि निम्नोक्त मध्यरु केउंटी जैन त्रिरत्न को बुझाए? देइछि सत ज्ञान सत मन सत धर्म ना सत विश्वास सत धर्म सत ज्ञान ना सत कार्य सत धर्म सत मन ना सत विश्वास सत ज्ञान सत कार्य? तेबे तार आंसर ही जीवो सत विश्वास सत ज्ञान सत कार्य। ऑप्शन घ राइट आंसर। एपर 4 नंबर जिला परिषदर कार्यकाल केते वर्ष? 4 वर्ष ना 6 वर्ष ना 5 वर्ष ना 7 वर्ष? जिला परिषद तांकर कार्यकाल होची 5 वर्ष। ऑप्शन ख राइट आंसर। एपर 5 नंबर 10,000 रु अधिक लोक बास करुवा छोट सहर को कौन कह जाए? पंचायत समिति ना विज्ञापित अंचल परिषद ना पौरपालिका ना महानगर निगम? तेबे ताकू कहबा आमे नोटिफाइड एरिया काउंसिल एनएससी विज्ञापित अंचल परिषद। ऑप्शन गो राइट आंसर। यापर 6 ରୁ 10 नंबर पर्यंत प्रश्न पाई बंधनी मध्यरु उपयुक्त उत्तरटी को बाछि शून्य स्थान पूरण कर। देखिए 6 नंबर अशोक स्तंभर उच्चता डैश मीटर? 2.55 मीटर ना 2.15 मीटर ना 2.51 मीटर ना 2.50 मीटर? तेबे ताहा ही जीवो कोन ना 2.15 मीटर। 2.15 मीटर। तापर देइछि 7 नंबर प्राचीन काल रे डैश उपरे लेखा जाउथिला? बरपत्र पणसपत्र तालपत्र शालपत्र? तेबे ताहा ही जीवो कोन ना तालपत्र। तालपत्र उपरे लेखनी रे लेखा जाउथिला। एहापरे 8 नंबर जुआंगजांग डैश ख्रीष्टाब्द रे स्वदेश फेरी जाइथिले? 692 629 644 639? तेबे से केबे ना 644 ख्रीष्टाब्द रे स्वदेश को फेरी जाइथिले। एहापरे 9 नंबर नगर परिक्रमा बेले डैश गोटी दृश्य देखी गौतम बुद्धंक मनरे वैराग्य भाव आसीथिला? 3टी 4टी 5टी 6टी? ताहा जीवो कौन ना से 4टी दृश्य देखी तांकर वैराग्य भाव आसीथिला। यापर 10 नंबर राष्ट्र स्तर रे केंद्र सरकार और राज्य स्तर रे राज्य सरकार? राष्ट्रीय स्तर रे केंद्र सरकार और राज्य स्तर रे राज्य सरकार मान डैश सरकार रे गठन करा जाय थाए? राजतांत्रिक ऐकिक राष्ट्र संघीय राष्ट्रपतीय? राष्ट्र स्तर रे केंद्र सरकार राज्य स्तर रे राज्य सरकार मान डैश सरकार गठन करा जाय थाए? तेबे ताहा ही जीवो राष्ट्र संघीय। कौन ना राष्ट्र संघीय। यापर 11 ରୁ 15 नंबर पर्यंत प्रश्न गुड़िकर उत्तर प्रथम संपर्क अनुजाई शून्य स्थान रे लेख। गौतम बुद्ध होउछंती कपिलवस्तु नगरी। महावीर
ମହାବୀର ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶାଳୀ ନଗରୀ। ବୈଶାଳୀ ନଗରୀ। ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 608ରୁ 642 ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 606ରୁ 647 ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। 13 ନମ୍ବର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। କୌଟିଲ୍ୟ ସେ କ'ଣ ନା ଚାଣକ୍ୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଣକ୍ୟ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ମହାନଗର ନିଗମର କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେୟର। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ, PS ମେମ୍ବର। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ। ଏହାପରେ 16ରୁ 20 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ହାତ ହତିଆର ଗୁଡ଼ିକ ଧାରୁଆ, ମୁନିଆ ଏବଂ ଚିକ୍କଣ ଥିଲା। ତାହା ନୁହଁ, ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ହାତ ହତିଆର ଗୁଡ଼ିକ ଧାରୁଆ, ମୁନିଆ ଓ ଚିକ୍କଣ ଥିଲା। ଏହାପରେ ହରପ୍ପାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃତ ନଗରୀ। ସେ ନୁହେଁ ମହେନଜୋଦାରୋ। ମହେନଜୋଦାରୋ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃତ ନଗରୀ। ଏହାପରେ କେତେକ ପିଢ଼ିର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଂଶ ଗଠିତ। ବଂଶଟା ହେଉଛି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଲେଖିପାରିବା କେତେକ ପିଢ଼ିର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଂଶ ଗଠିତ। ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମଚକ୍ରରେ 21ଟି ଅର ଅଛି। 21 ନୁହେଁ 24ଟି। ତେବେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମଚକ୍ରରେ 24ଟି ଅର ଅଛି। ପରିବାର ହେଉଛି ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଥିରେ ଲେଖିପାରିବା ପରିବାର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହାପରେ 21ରୁ 25 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ 2 ବା 3 ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା କେଉଁ କାରଣରୁ ନଦୀ କୂଳମାନଙ୍କରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ତେବେ ନଦୀ କୂଳମାନଙ୍କରେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ନଦୀ କୂଳମାନଙ୍କରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଲେଖିପାରିବା ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ନଦୀ କୂଳ ମାନଙ୍କରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା।
କାରଣ ନଦୀ କୂଳରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ଓ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ଏପରେ 22 ନମ୍ବର, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଓ ନାଟ୍ୟକାର କିଏ ଥିଲେ? ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଓ ନାଟ୍ୟକାର ଥିଲେ କିଏ? ନା କାଳିଦାସ। ତାଙ୍କ ରଚନା ଥିଲା ରଘୁବଂଶମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଗୋଲମ। ଏପରେ 23 ନମ୍ବର, ତୁମ ଘରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଓ କିପରି ସାଇତି ରଖାଯାଇଥାଏ ଲେଖ। ତେବେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଆଉ ଶସ୍ୟାଗାରରେ ଅଖାରେ ପୁରାଇ ସାଇତି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ଏହା ଆମେ କିପରି ଜାଣୁ? ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ମହାନଗର ନିଗମ ତାର ଆୟ କେଉଁ ସବୁ ସୂତ୍ରରୁ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ମହାନଗର ନିଗମର ଆୟ କେମିତି ହେଇଥାଏ? ତେବେ ମହାନଗର ନିଗମରେ ଦୋକାନ ବଜାରରୁ ট্যাক্স ଆଦାୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ପାର୍କିଂ, ଉଦ୍ୟାନ ଆଦିରୁ ট্যাক্স ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ 26ରୁ 30 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ 40 ବା 50ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଜନଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ଉନ୍ନତ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। 3ଟି ଜନଜାତିର ନାମ ଲେଖ। ତେବେ ଜନଜାତିମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ନିଜର ଅଲଗା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା, ପୋଷାକ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଅଂଶ ଅଟେ। ସମୟ ସହିତ ଶିକ୍ଷା, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ
ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଆଜି ବହୁତ ଜନଜାତି ଶିଶୁମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସେମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର ଓ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାଗତ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ କଳାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ଓ ସାମ୍ୟସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କର କଳାକୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଏହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକ ପରିଚିତ ହେଉଛି। ତେବେ 3ଟି ଜନଜାତିର ନାଁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ବଣ୍ଡା, ଜୁଆଙ୍ଗ, କନ୍ଧ। ଏହାପରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ଭାରତର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ତେବେ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଯୁଗ ମନାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା, ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି, ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ କଳାର ଅସାଧାରଣ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ଭାରତର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଯୁଗରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜାମାନେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏକ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦୁଇ ପରି ଶାସକମାନେ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଶାସନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ରାଜ୍ୟ ସୁସଂଗଠିତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି କାଳିଦାସ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ ଓ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଉନ୍ନତି ପାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣିତଜ୍ଞ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଏହି ଯୁଗରେ ଗଣିତ ଓ ଖଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅନେକ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥତଃ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିକଳାରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, ଚିତ୍ରକଳା ଓ ମୂର୍ତ୍ତିକଳାର ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଏହି ଯୁଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେହିପରି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଭାରତର ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସାମ୍ୟସାମୟିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ଭାରତର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏପରେ 28 ନମ୍ବର, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ତୁମକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଗଲେ ତୁମେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଲେଖ। ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଆମକୁ ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଗ୍ରାମର ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଜୁଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାପରେ ଯାତାୟାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏହାପରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ସହିତ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନର ନାମ ଲେଖ। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଖେଇବା, ତେବେ ମନେକର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଲେଖିଦେବା। ତେବେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଦେଖେଇବା ନିଜ ଜିଲ୍ଲା, ସେଇଥିର 3ଟି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ଯେମିତିକି କେନ୍ଦୁଝର, ଘଟଗାଁ, ସାନ ଘାଗରା, ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ଏହାପରେ 30 ନମ୍ବର, ସମାଜର ବିକାଶରେ ନିଜର ଭୂମିକାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତେବେ ସମାଜ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସଂଗଠନରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବେ ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିପାରିବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସଦା ସତ୍ୟବାଦୀ, ଶିଷ୍ଟ ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାରୀ ହେବି। ମୋର ଆଚରଣ ଭଲ ରହିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ମୁଁ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆମ ଗାଁ ବା ସହରକୁ ସଫା ରଖିବି। ଗଛ ଲଗାଇବା ଓ ପାଣି
ଓ ପାଣି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ଅଂଶ। ତୃତୀୟତଃ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବି। ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୋଇ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥତଃ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି ଓ ସମାଜରେ ଏକତା ଓ ସମ୍ମାନ ରଖିବି। ଦୁଃଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହିପରି ସତ୍ୟବାଦୀ ଜୀବନ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ଓ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମାଜର ବିକାଶରେ ମୋର ଭୂମିକା ପାଳନ କରିପାରିବି।